13 जुमा में दा मक्के मुकर्रमे और दा हज फलसफा से ज़ाहिरी हिकमतों ने जिक्र करे और नंदी जुमा के दो खबरें दी यौ दा मदीने शरीफे दतलो ये के सब मकासिद दी खलक मदीने तवली और देर दामियाश दा मुहर्रम दे इस्लामी नवे काल शुरू चो स्वर्ण सवा सलवेख्तम 1444 हिजरी न दा आशूरे मुतालिक बदती हो तो सलोर खबर लो पाखिर के आस हज लगे सड़े लाड़शी न दा हज न मख के या दा हज न रुस्तो मुसलमानान बिया मदीने शरीफे थे मदीने शरीफे ता खलक सले दे दा मदीने दा टोडर मकासिद दे दा टोलो नलवी मकसद दाने कि अलता दा द्वारो जहान मुबारक सरदार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गरौज़ा मुबारक दे तो खलक लालशी मदीने शरीफे मस्जिद नबवी मुबारक की मंजू की यौ मज दो रिवायत दे यौ लग कमजोर दे यौ मजबूत दे जब मजबूत रिवायत दे रदा कि मदीना शरीफा के यौ मज द नूरो जुमातुनो द मंजुनो पर निस्बत यौ बजर दे नूर जुमातुन की जिसर मंजुना के और मदीना शरीफ की यौम मंजू के सवाब बराबर है समझ रहे और यो रिवायत के 50 जरा दे कि पर नूर जुमातुन के दे 50 जरा मंजुना उतल और पर मदीना शरीफ के यौम मंजू का दा बराबर एक दस खबर निश्ता दा बेम रिवायत कमजोर है वो जमाम आलिमान वे फजाइल के कमजोर रिवायत बातिम तामल कोश फजीलत 500 सर मंजुना तपनों जुमातों के कोश और मदीना मुनव्वरा के जिया के शुक्र सवाब और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सलवीख मंजुल चापा मदीना शरीफा के ऊपर हदीस के दार अजी चपमियास के पके प्री नदी दल बराअत में अन्नार ज़पूर नबी खुदे बरी और बल हदीस के राजी कि बराअत में निफाक जदा मुनाफिक न दे द निफाक नबी खुदे उसादी और ये रिवायत पके बल मिश्ता अदा के हुजूर पाक फरमाए कि क़यामत पर बदल सफारिश को सुमरा लो खबर नो मदीना मुनव्वरा द बरकतुन ढका द बकी मुबारा लज़्ज़र तकरीबन सहाबे किराम के दफन लज़्ज़र देशे और बकी मुबारे तदल सुन्नतम दी दका हुजूर पाक मुबारक बकी तदल और तरगीबे मुअक्कद दिलाश ज़ियारतुल क़ुबूर द क़ब्र नो ज़ियारत कवल द शरी तरीक़े मुताबिक कमा तरीक़ा के हुजूर पाक मुबारक करे दानी सहाबा और मुमतवे मुस्तहब सुन्नत कि सड़ी वर्णन उदी पदे दरवाज़ा तारीख़ निकल दियो अलता क़ब्र नो निकल निश्ता वो यौ तारीख़ ना गणो श्मेरो तारीखों लिखले और कल के पदे मल पदे वतन द तुर्को कब्जा नो आगा द तुर्को सल्तनत उस्मानिया चे वतन आगे के दहर कबर यौ नहा मौजूदा उस खत्म शिवी चे वर्दन उदी मखी तरफ दा मखामा द चाह कबर नदी द हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला द हुजूर पाक की लड़की बेटी मोहब्बत चेचा ख्वा के वसर द हुजूर पाक द दर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कबर
چې یو ځل حضور پاک له راغی او لږ شکایت یې وکړو، وی د الله رسوله خلک موږ ته د ډېر قدر په نظر نه ګوري. نو حضور پاک مې بد وخت او وی فرمایل وی تاسو ته پته نشته چې عام الرجل سن و ابي تر د پلار په دی چې چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه، او چې چا عباس سره بغض وساته ما سره بغض وساته. او یو ځل یې ورته دعا کړې وی یا الله عباس نه او د هغه بچو له زه دعا کوم خدای خیر او ډېر لوی برکت ورکړي. نو بی فاطمه ده او ورسره حضرت عباس دی و حضرت د حضور پاک نیازبین بچی حضرت حسن دی رضی اللہ عنہ، ورسره نور اهل بیت دی د حضور پاک د نوسو بچی. او بالکل چې مخامخ ورشه ودرېږي نو مخامخ د حضور پاک نه بیبیانې دو بیبیانې بل ځای دفن دي. حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ په مکه مکرمه کې دفن ده، جنت المعلا ورته وایي. او حضرت میمونه رضی اللہ تعالی عنہ د مکې نه چې سړی مدینې ته ځي صرف ورته وایي. نن سبا د جموم چې کوم انټرچینج دی د هغې نه یو 3-4 کیلومتره مخکې مکې طرف ته د سړک په غاړه قبر دی، یو سپینه چاردیواري ته توله او چاپې په عارضي خط لیکلي دي قیب قبر ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها. د مسلمانانو د مور د میمونې قبر دی ده. او باقی بیبیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنها، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنها، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنها دا بیبیان او حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها او حضرت ام سلمہ او حضرت ما دا بیبیان التا دفن دی امہات المؤمنین. نہ بیبیان خواہ کے وہ سرپسنگ کے حضور پاک مبارک 3 لونه دی. فاطمہ رضی اللہ عنہ خامخ کی طرف تا 3 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چې لږ ګس طرف ته په دې لاره باندې لاړ شي لږ معمولي غوندې د حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ قبر. څه خوش قسمته شیخ الحدیث و محدث مجتهد او خوا کې ورسره د هغه د شیخ د حضرت نافع قبر دی. او چې لږ ورمخکې شي د هغې نه نو د حضور پاک بچی دی ابراهیم د هغه قبر دی. لکه دا برګه ودرېږي برګه چې لږ ورمخکې چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها خبر چا چې حضور پاک مبارک ماشوم لوی کړی. خیر نور صحابه هم شته، مخامخ یو بل خبر د حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه. 10,000 صحابه پکې دفن دي. د حضور پاک تروریان د بالکل د دیوال سره نږدې دي. حضرت صفیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہما دا بیبیان پکې دفن دي. دا مبارکه مخبره د حضور پاک په بقیع ته ده. اوس هم زه وایم خلک ناراض دي زه یم بقیع ته دی شریف ته ورچې ورننوځئ سلام واچوئ السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يغفر الله لنا ولكم. کدا دی ادنی پختو کې ویل شي السلام علیکم عربی کې ویل شي السلام علیکم اے د قبرونو خاوندان دا دلته ویل شي خپل مړو التا
تاسو موږ نه مخکې تللی او موږ درپسې او انشاءالله زموږ به تاسو سره ملاقات کېږي. خدای دې تاسو وبخښي، الله دې موږ وبخښي. په پښتو کې ویل شي غوښتنه به د خدای نه کېده، د قبر نه به نه کېده، هر چا چې صرف الله نه به غوښتنه او لکې به راولي. تذکر الاخر حدیث کې راځي لکې به راولي چې دا دومره مبارکې هستۍ او لوی شخصیات په دې مخ د ځمکو موجود دي چې زموږ دین د دې د برکته دی. دوی د حضور پاک نه واخیستو او موږ ته یې راورسوه. زموږ ښکلې عقیده د دوی د برکته ده. دوی د حضور پاک نه زده کړه او عمل یې پرېوکړو او موږ ته یې راورسوه. نو خدایه دا هم لاړل موږ به دا نن خیرات کې پراته دي د بقي مقبره. بیا باندې څه کې بل پکې څه دی مسنون احد ته تلل سنت دی. احد کې څوک خبرې او یا تقریبا صحابه کرام په احد کې دفن دي 70 او کم صحابه واهوا چې هغوی قرآن شریف کې د هغوی متعلق الله فیصله کړې ده منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر. دې خلکو ویلو دې صحابه وی خدایا که جنگ پیښ شو مونږ به ګورو او ته به ووینې الله چې مونږ به ستا د دین دپاره څومره قربانۍ ورکوو. هغه یې پوره او بیا حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا یو ځای دفن دي بلکل دیوان د ګیر چاپېره تور دی. یو مصعب ابن عمیر د حضور پاک هم شکل د رسول الله مبارک شکل یې دا و چې دی کله شهید شو نو شیطان پکې چغه ووهله وی حضور پاک شهید شو نو صحابه خپې وخوړېدې د غم نه پریشانۍ نه چې خدایه ته چا وی چې حضور پاک دې د ژوند هم څه پیدا ده تورې وغورځول او دا مصعب ابن عمیر وغورځولی د ده زندګي درته ویم د ایمان نه مخکې او د اسلام نه مخکې ډېر مالدار و. یو جوړه به یې سهاره چوله او یو ماښام روزانه به یې جوړه بدلوله. خشته جامې داسې قیمتي جامې خلک به د جامو ته پسخېدل او خودونه قیمتي جوړه او په دویم ورځ به یې جوړه بدلوله. کله چاله نه به یې جوړه او سار به یې چوله او مازدیګر به یې بدلوله لکه اوس چې خلک بدلوي مالدار خلک چې کله ایمان راوړو مسلمان شو. یو ځل جومات کې روان و حضور پاک مبارک ورته وکتل ویې ژړل جامو ته یې ټوټې لګېدلې غټې غټې ټوکړې او ټوکړې هم د څه ټوکړې د جامې خپله د کپړې ټوکړه نه د سرمنې ټوکړې ورته لګېدلې. سرمنې ټوکړه کم ځای خو درنۍ دا لګېدلې او پلو ورپسې په ځمکه راښکې شو چې حضور پاک ورته وکتل نو ویې ژړل. چا ورته ویل صاحب ولې؟ وی د مصعب هغه حال مې مراعات شو چې د ایمان نه مخکې اوس حال ته مې وکتل چې ایمان راغی دنیا او جامو ته نظر ختم الله ته نظر وګورئ. د ایمان نه مخکې به یو جوړه سهار او یو ماښام بدلوله او د ایمان نه پس وګورئ نو جامې ورپسې په خاورو راښکې شي او کمیس څادرونو ته ټوکړې لګولې. دې حال دا مصعب ابن عمیر رضی الله عنه کې شهید شو. حضرت حمزه سید الشهداء احد کې چې دی کله شهید شو نو د ده نه یې پوزه پرې کړې وه، غوږونه یې ترې پرې کړې وې، شونډې یې ترې پرې کړې وې او سینه یې وله شلولې وه او د هغې نه اینه او زړه رایستي وو او هنده هغه وخت کې یو کافر او بیا وروسته خدای مسلمان کړه هغې پې چکونه لګولې ځکه د هغې پلان په بدل کې د وجه او دا غوږونو پوزې او شونډې دی راواغېستې او امیل یې ترې جوړ کړه او هندې په غاړه کې واچولې او ګډه یې دا وه ټک ټوک پروت و د احد په میدان کې سید الشهدا
د شهدا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ حضور پاک کو فرمایا ویلا میں غواړي چې دا حمزہ خخ نه کم دقه سي ډېر خپه ما خو د کافرو مړو سره دا چل نه دی کړی ما خو د چا نه لاسونه او غوږونه سترګې نه دي پرې کړې زما تر سره دومره ظلم سترګې وروځې او شونډې او پوز او غوږونه پرې کول او سینه شلول او زړه اینره ایستل او په هغې چکونه لګول زړه مې غواړي چې دې خښ نه کړم نور خلق به د قیامت پر اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون د قبرونو نه به راپاسې او خدای نه به روان او چې زما دا تره حیوانات او مارغان وخوري او د قیامت پر ورځ دی د مارغانو د حیواناتو د سینو نه راوځي او د ججورو نه او الله لره روان شي خو یاره که دا چل مې وکړم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي چې حضور پاک حمزه خخ نه که مونږ یې هم نه ښخاو دې وجې نه یې ښخاو ډېر پرې خفه دا د خور وه او د حضور پاک ترور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت زبیر مور وه خبر شو چې د معروف شی دی نو را روانه او کفن یې وله راوشت 2 ساعته ښځې خو پړه لږې کمزورې نو حضور پاک یې زوی ته وویل زبیر رضی الله عنه ته وی ورشه مور دې منع کړه چې دې حال کې دا خپل رور وویني بېهوشه به مړه نه شي بېهوشه پرې ونه ځي ځکه د هغه ټول اندامونه ټک ټوک دي قسم دې دې دین ته دا قربانۍ خلک ورکړي هسې بې سره روان هسې بې سره دا په ډېرو لویو قربانو راغلی په ډېرو لویو قربانو افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دې له صحابو هغه قربانۍ ورکړي دي چې د هغې مثال به تر قیامته پورې څوک پیدا نه کړي دې دپاره د حضور پاک غاښ مبارک مات شوی دې دپاره د رسول الله مبارک په مخ د اوسپنې کړۍ ورخښې شوې او وینې ترې بهېدلې او زموږ نه هسې بې سره وړه مفهوم کې د مستۍ د وجې زموږ نه نن دین روان دی د مستۍ ایمان را نځي قسم په خدای په جومات کې ناست یم په منبر یاریږم الله دې زموږ په دې کشر کل رحم وکړي دا رانه باغیان نه شي دا کشر کل یکدم رانه ګډوډ نه شي دا د ایمان نه خلاص نه شي د دې کشر کل په دې بچو د خدای قهر او غضب نازل نه شي تاسو په دې سوشل میډیا نن وینئ په دې موبایلونو کې نو نن درته یو نصیحت کوم زما وروره انشاءالله تاسو ته او زما چې کوم خلک تاسو پښتانه ورته میناوان وایئ زما بیانونه اوري که پاکستان کې دي او که په بهر ملکونو کې دي هغوی ته یې هغه وایي او که کوم بار خلک دي او زما بیان اوري هغوی ته یې وایي نن خلق په سوشل میډیا څونه کندلي او مسلمان خصوصا یو سیاسي خلق د بل لیډر پسې بل سیاسي خلق د بل لیډر پسې دی که نه کوي قسم په خدای د ښځې او د لوڼو کندلي او بل نه کوي دا ولې دا ګناه نه ده دا لیډر به ستا قبر کې څملي دا لیډر به تا له د خدای په دربار کې سفارش کوي دی به تا جنت ته بوځي دی با قبر کی تا دا خدای دا عذاب نه بچی قسم په خدای که دی بچی دی تا جنزن قدر کی سخت نه بندولی شي او که دا خدای قهر او غضب در باندې راغی قسم په خدای که دی دا بچی دا ولی په کم طرف خلق لا دا سیاست او دا لیډر دا تا پیغمبر خو نه دی یا دا بسر ته جګړې کوي دا څه کوي نن لوی جرم سره روان دی دا ته ویل د انسان دا شکل الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ما دا انسان په بهترین شکل صورت هیئت قد و قامت پیدا کړی دا صفتونه په حیوان کې نشته په سره رګونې دي
عقل فکر سوچ شکل صورت قد و قامت انسان لله ښکلې ورکړې خشته او نن د هغې انسان قد و قامت پورې خلک خنداګانې ټوکې کوي په دې سوشل میډیا سپی یې ترې جوړ کړي سپی لاندې سپي وي شکل یې ولا د بلې خر یې ترې جوړ کړي لاندې خر او شکل یې ولا د انسان ایښودی لاندې د ډمې شکل بره د انسان شکل لاندې د ډم شکل بره د مولا صاحب د پټکي شکل الله اکبر د پیغمبر پټکی ډېر سپک شو شکل د سپي او د پاسه پې د مولا شکل یې ښودي او مولا په سر پټکی دی ای بدبخته د پیغمبر پټکی د سپي ته ور په سر ده سوچ یې کړی شکل د خر او وجود د خر او مخ او مرۍ نه پورته د انسان شکل پټکي والا انسان ګیرې والا انسان سوچ دی ونه که چې د پیغمبر ګیره دی سپي پورې وتړله د پیغمبر مبارک پټکی دی سپي ته او خر ته ور په سر ده لاندې د ډم او د بربند تصویر او بره د پټکي والا شکل او مخ د پاسه کېنولی دی د ډم د پاسه دی د پیغمبر ګیره ورتړلې ده او د پیغمبر پټکی دی په سر کړی دی بچې سوچ وکړه کار دی خطرناک کړی دی د دې اصلاح په بنیاد خبره کوم د اوټ ته نه ودرېږم چې تاسو نه اوټ غواړم د الیکشن نه لړوم چې تا د الیکشن کې اوټ غواړم ستا د دین د بچ کېدو خبره کوم ستا د ایمان د بچ کېدو خبره کوم ستا د آخرت فکر کوم بچې چې چام دا کړی دي په ایمان ویارېږه بس د پیغمبر د ګیرې توحید دی وکړه د پیغمبر نه د پیغمبرانو د ګیرې او د رسول الله مبارک د مبارک پټکي توحید دی د مولا توحید خو په خپل ځای پرېږدي د عالم توحید دی وکړه او خو دې هم ډېر لوی جرم وکړه او بل دې څه چل وکړه خدای له دې چیلنج ورکړه چې خدایه تا دا انسان پیدا کړو دا د دې قابل نو دا خر جوړول پکار په خدای دې بهتره ځان نه خالق جوړ که خالق ته نه خالق الله ځان نه مصور جوړ که شکل جوړونکی قسم په خدای شکلونه جوړ کول ته نه الڅوک دی الله خدای ته نه پوهېدې دا خر پکار خدای ته نه پوهېدې دا سپی پکار په خدای دې خدای سره دې مقابله وکړه خدای له دې چیلنج ورکړه اصل داسې نه تپوس کوم چې ماشوم دا ګوډاګیان جوړ کړي د خټې نه او ته د ماشوم هغه ګوډاګۍ لګروان کې او دا سر ورله پرېږدې او مات یې هغه ماشوم خفه کېږي نه خفه کېږي د الله مخلوق او د الله انسان اشرف المخلوقات احسن التقویم ښکلې هیئت او قامت والا شکل اته بدلې او خر ته جوړه سپی ته جوړه یوازې دا نه چې مولا سر دې پرې کړی دا نور هم دي د بل لیډر سر پکې د بل پکې د بل پکې چاته یو شکل چاته بل شکل دا ولې کوئ نن به ما سره یو واده کوي زما ټول بچي یې ټول مې بچي یې زه دې ملګرو ته یم دا بچي دي زموږ هرې پاټۍ سره تعلق لري موږ به دې اصلاح کوو موږ به دې جوړښت کوو دا زموږ بچي دي موږ به یې ځان ته رانږدې کوو موږ به یې ښکلو موږ به ورسره مینه کوو موږ به محبت کوو ناپوهه دي ناپوهه خو به ته په هغه باندې فتوې ونه لګې ناپوهه خو به ته ځان ته رانږدې کړې پوهېږه نو نن ټولو ته زما درخواست دی تاسو یې واورئ چې څوک یې اوري هغې ته مې یم که دننه بلکې د وپاره ملکې چې چا هم دقسې تصویر جوړ کړي او د انسان د مولا څه د نوم انسان بېعزتي پکې کړي نن به ما سره وعده کوي چې هغه پوسټ به ټول ډیلیټ کوئ ختموئ به انشاءالله صحیح ده دا خبر چې چا هم جوړ کړي هغه ختموئ او که چا له تللی دی هغه دې ډیلیټ کړي نن دا کومه میاشت ده د حضرت حسین د شهادت میاشت ده دا ډېره قیمتي میاشت ده دا هغه میاشت ده چې حضرت حسین د حضور پاک مبارک نوسی
ډېره عظیمه قرباني ورکړې ده په دې میاشت کې. او یوازې حضرت حسین نه، د حضور پاک د خاندان نبوت ګلونو قرباني ورکړې ده، نیازبینو قرباني ورکړې ده. دا ډېره برکتي میاشت ده. رسول الله مبارک فرمایي چې د رمضان نه بس د محرم د میاشتې نه قیمتي میاشت نشته. نو نن د حضرت حسین د شهادت د مخه، د رسول الله مبارک د نوسو د مخه، د کربلا د شهیدانو د مخه، چې دلته یو کبار ملګرو کې زما دا تقریر مورد چې چام دا جوړ کړي استغفار به ووایه، توبه به وباسئ، الله نه معافي به وغواړئ او مهرباني به وکړئ، هغه پوسټونه به ټول ډیلیټ کړئ او ختم به کړئ. که چا جوړ کړی دی او چا لتلی دی یکدم یې ختم کړئ چې الله ته مو وښایو چې خدای غلطي شوې دی، انسان نه غلطي کېږي، معافي غواړو بیا به داسې نه. یو دویم به را سره یو وعده کوي، تاسو خپلي دا نور کړي که چا په موبایل د چا مشر ته یا چا ته کنځل کړي، که د ښځې کړي او که د لورې کړي، هغه سړی پې پیل ابدا ختمه رحیم باس ختمه، دا به ختمه او د خیر شي. ښکلې مثبت ژوند به تېره او ښایسته ژوند به تېره. نو د دې صحابو د برکت د دین مونږ ته راورسېد. زمونږ د دې نوجوان طبقې د لاسه نن تبې ته روان دی. بچې اسلام کې ده، دین ته متوجه شئ، قرآن ته متوجه شئ، د علماو بیانونه اورئ. دنیا ختمه ده، تېره ده، خدای قهر او غضب در باندې رانشي. او چې د انان پلار نن کوم شکل پورې خنده وکړو، په قبر کې دا شکل بدل نشي کولی. د قیامت پر ورځ هسې نه چې ته پاسې، حضور پاک فرمایي بعضې خلک به د خر شکل کې پاسي، بعضې به د سپي په شکل پاسي، او قبر کې هم شکلونه بدلېږي او درکدل کې هم بدلېږي. د خدای غضب در باندې رانشي. کینسر او خطرناکه بیماري درته ونه لري. قبر کې ستا سر د خر او چې الله ته وایي چې خطا زما د بنده سره دا چل کړی، اورېږه خر د نه جوړوم، سپی د نه جوړوم، او د قیامت میدان کې بیا به څه کوې. نن به دا معده ما سره کوې انشاءالله. غټه قربانه. نو حضرت حمزه صفیه رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک زبیر ته وی اور دې منع کا دلانا پڑھ کمزوری کنا اسنا څه چل پیو نشي. زبیر مضبوط صحابي دی، لوی مجاهد، جانوان پهلوان. او چې څنګه ورغی مور ته وی مورې ودرېږه مه ورځه. مور پې دړمنه وه، د کفن دوه څادرې دي، رور له روانه ده، داسې دې سینه کې دې زوی له غزار ورکړه چې اخ یې غورځوه. وی ته ما د خپل رور نه منې کوې؟ ولې ما د رور نه منې کوې؟ حضرت زبیر ورته وایي مورې حضور پاک راته وفرمایل چې رور ته مې وایي چې نه ورځې، بس یکدم ودرېد. پیغمبر خبر خو پیغمبر ایرواره دی او دی رور ته ودرېد. های های وی ورشه بچې زما رواره ته ووایه چې کوم مقصد باندې مه منې کوي که نه، او وایي ګنې دا نه ده خبره، ضرور نه ده ته خبر دی. او وایي ګنې دا به چغې وایي، ویر به وکړي، او دا به ځان وټکوي، او دا به جړاګانې وکړي. زما رواره ته ووایي چې نه، نه ویر کوم نه جړا کوم، زه د خپل لور نه خبر یم، ضرور له ورځم او رور له مبارکباد ورکړو. ضرور مبارک ته شه، شهادت ته مبارک شه، مبارکباد ورکړو. زما رور ډېر قیمتي شهادت نصیب شوی دی. نو بیا رسول الله مبارک اجازت ورکړه. دا صحابي په وخت کې پروت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه، یو صحابي غالبا ابو طلحه دی، غالبا او که سعد دی. هغه وایي چې د شپې نه ما ته وایي چې یو دعا به زه کوم، ته به پې امین وایې، یو به ته کې زه به پې امین وایم. ما وایې ښه، وایي وایه دعا کوه. وایي مې چې خدایه سر له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې هغه ما په توره ویزاغه وم، اما ویزاغه وم، ښه یو بل ستړي وو، او ناګانه پې خدایه ما زوره ورکړه چې په توره وهم او مرداره یې کړه. عبدالله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی زما دوا باندې امین ووایه. وی ته وی یا الله سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې زه هغه په توره وم، اما وی دغه ښه یو بل ستړي وو، او بیا ما وی یو شهید مې کړي. څومره سخته دعا.
ایمه چې آمین وی چې سار لمم قتل وی زما د یو مضبوط کافر سره دوا قبول او مقابله ما هغه ما خم یو بل ستړی کړل ناګانه مې ومردار شو وی چې دلته مې قتل لري ورا یو کافر سره مقابله د پټول الخدي دي تاس چې هغه په دور ورشو دوی کړی و او دې شي سره دې خو دا پر یو صحابي د حضرت عمر رضی الله عنه په دور پاک راغی کجوري وسره وی الله رسوله کدی جنگ کې د مرشد کم خامزم وی جنت دا اکجوري ورزولې وی کجوري چې خرم او دا غي لپاره جنت ته د مخ کې به جنت ته لاړ شو لاړو جنگي روح دې شي دا شهیدان په احد کې پراته او دا احد دا غر متعلق حضور پاک فرمایي هذا جبل احد الجبل يحبنا ونحبه دې موږ سره مینه کوي منتصر مینه کوي او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ احد ته الله رواني او د جنت په دروازه کې به کېږي او چې احد ته لاړ شي د هغې میوه وخورئ که میوه ني او ازغو والا غنو والا بوټي وي هغه وچوپې په خوله کې مخامخ وساتئ د یوازې مدینې نه تلل ډېر مقاصد دي مسجد قبا ته به لاړ شي په مسجد قبا کې 2 رکعته لمونځ د عمرې برابر دی حضور پاک فرمایي من تطهر فی بیته کوم انسان چې په خپل کور کې یا د زمانه کې چې کوم هوټل کې اوسېږي دغه د کور په منځله او دسو او ښکلی اودس وکړي او بیا لاړ مسجد قبا ته او 2 رکعته نفل وکړي الله پاک بدله د عمرې ثواب ورکړي عمره نیم حج دی او د خاجي پر د حضور پاک مبارک مسجد قبا ته کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته نورم پکې شته خو دا 3 سنت دي نورم مشاهد د نبي علیه السلام دي مسجد قبلتین ته خلک لاړ شي دارنګې هلته نور کویان دي پکې بعضې بیر غرس بیر عین دا بعضې کویان دي چې حضور پاک ته اودس کوي اصل ته مدینې منورې ځمکه قیمتي د خاورې د برکت ته حضرت جبریل پکې ګرځېدلی دی او په زرګونو نه په لکونو فرشتې پکې ګرځېدلی او په حضور پاک پکې وحی راغلی او روضة من ریاض الجنه د حضور پاک د منبر او د هغې د کوټې مبارکې د عایشې بیبي په میاس کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د ټوکرو ټوکره ده و منبر علی حوضي وی منبر مې د حوض کوثر په غاړه پروت دی نو بعضې علما لیکي یو توجیه دغه نورې شته چې دا ځمکه به الله د قیامت پر ورځ راولي په جنت کې به یې کښېني او دا د منبر دا دی به الله راولي او د حوض کوثر په غاړه به یې کښېني نو چې څوک هغې کې لمونځ کوي دته خلکو ته هم یو توجیه میله که نه نو دا سوال وکړي الله ته چې یا الله په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو خدای په آخرت کې موږ د جنت ځمکه نصیب کړي قیمتي ستنې دي پر یې په شین خط لیکلي دي استوانة السریر چې حضور پاک په کوم د اعتکاف کوم استوانه ابي لبابه دا یو صحابي دی معمولي غلطي ته شوې وه دې پورې ځان تړلی و توبه قبوله شوې ده استوانه حرس چې کوم ځای به رسول الله مبارک ته څه زمانه څوکیدار ولاړو استوانه وفود چې کوم ځای به جرګو سره ملاقات کو استوانه عایشه حضور پاک عایشې ته فرمایلی و وی عایشې یو ځای د جومات کې تا ته ښیم خو که خلکو ته مې وښو جنګ به خلک کوي یو بل سره په هغه ځای عایشې بیبي بیا هغه ځای خلکو ته ښودی د حضور پاک محراب مبارک چې کوم ځای به یې لمونځ کوم او د حضرت بلال اذان خانه ماشاءالله او حضور پاک ته خلک مخامخ ودرېږي څومره خوند کوي درود شریف پې مخامخ وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا قیمتي څیزونه مبارک ازمکه باب جبریل باب النساء باب الصدیق باب عمر دا ښکلي دربار دی باب عثمان دا در باب السلام او بل پکې سری د ادب ژوند پکې راغی په مدینه شریفه بعضې علماو یو واقع لیکلی دی عبرت واقع یو سړي په مدینه منوره کې ماسته خوړل
او دا غمستو یا داس توحید آمیز الفاظ سروی سپک و الفاظ سر یرا دا مدینه دا مست ستراوی دا مانا تاوی که مست تراوی دا مدینه والی یاد دا مست مدینه که خدا وانا یا دا میخ گلو چیلون یا دا بار نبرا مدینه نو مدینه والی یاده چه مدینه تا نسبت اسی وای چه مست تراوی خواهگنه دا مدینه ماستر مدینه تا نسبت که چیودش حضور پاک په خوب کې وړي وې دا ما د کلی هر تک او توحید دی وګا وزه دا ما د کلی چې دا کوم ځای ماستر خواهګنه دا وې دا نسو تمہارو ولی حضور پاک فرمایي چې بعد یو کې انسان د خپل یو خبرو بس ان المرء لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا دې څه توجه نه کوي پټه خبره او دی بسوي يلقى بها في جهنم 70 خريفا د دې یوې خبرې په وجه الله دل په دوزخ کې اویا کاله ورکړي ان المرء لا يتكلم بكلمه من سخط الله الله خبرك ولا الا خبرك وذر مدينه چې خوب وځه کېده به حضور پاک وشاله دوزه جاوه ویلا سو حضرت حمزه د حضور پاک پروګرام لري لارشا او دا قبر سره صلی کاغذ سفارش کې حضور پاک دینا التناست پاگه در السلام ہے دیکھے خوب بڑا ہے سب ناس حضرت حمزه په خوب کې ولید او ته وې مرګري د مدینې نه وځګلې د ایمان د وټو خطر دی دیو جن زمو علماء مدینه مو ہے صحیح څه ګناه پکې نشته او د عزت په توګه مدینه منوره ہے درانا ډک مدینه شریفه ہے د عزت په نظر وته د مدینه قدر د مدینه منوره عزت او د مدینه منوره احترام دا پکې د قدر په نظر وګورئ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه هغه زمانہ کې خدا دغه کم وکړه دا سوتوي حاجیان هغه سید ویو ماشوم بچو چې موږ په روټه خوړه ټوکړې وم د کلکې نه پورې نه راوړل دا کومېټه وایي یو ماشوم بچي براته او پکې پستې ټوکړې کړې وړې ایمه چې دا څنګه یو ځل مې ماشوم ته بچي څنګه دا څنګه سالو وړې کړه وینا دا خو زوړم مونږ یې خرو زما مونږ یتیمانان یو مورم دا با پرده د بار مزدوري نشي کولای پلان مړ نو دا وړم نو دا مونږ غرونه خويندې خرو بچي دا کم دی د مدینه شریف ولکه خبر چې څومره خبرې ماشوم دی د مدینه دا خو بلای شي برابر بشي ما یې بچي د هندستان د دیوبند په مدرسه کې استاد دی او خدای ته چې د لیبورم لکه د بچی په شان دی او ساتم او علم در باندې کو خدای د خپل عالم جوړ کی دلته خو به ځایش داسې باندې ساتم د مدینه منورې د برکت او د مخالک د خپل بچی په شان بابا جی کاکا جی مور سره سلام یو کسانه په پلان کې روز به موضوع نو کته بیا ته راځه هغه زمانہ کې دا د ویلو مېلو دا څه ساتیا وړه ویچه پاکه منوزر تم دا ماشوم راغی ویمه چې بچې مور سره سلام کړه ویم سی وی مور مې چې بچې کا علم دیو کو کې دیو نه کا او دا ستاره یو کس د بوج خو خلاص شم دا یو له راځي یو دا چې خدای نن موضوع نه مشکلات ویمه چې هیڅ خبره نشته بچې علم باندې بچې مونږ به ساتم قدر ورکو خدای باندې خو دې علم جوړه بس دا کې راځه ویچه در روان شو ویدا ماشوم بچه ما ته یو کاکاجی له ګودرېنا یو دیدا وی روزه مبارک سره ګمبد د حضور پاک مبارک ته ګوتو نیولا ویته چې ما کوم وطن ته بوزي التداشتا بچه پړل سومبر او منډل مې چې بچه کدا التوی دلته منسلراتو او دا نشته دلته ذکر راځو وی کاکاجی خپګېږه مکه علم دې زده کړو کنه دا ټوکړې وخورو او د دې ګمبد پرې خورو ته تیار د چا په زړه کې چې رسول الله مبارک مینه دا د کلي مینه وای
هغه یو راکوټ شعر دی د مجنون مطالب لقد امر على الديار ديار لينا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مجنون بدلیلا دیوالونه خپلول وی په دیوالونو عاشق نه خدای کې چې دنه سوق دي د هغې د مخې ښکلو نو مړه مجنون بسي د حضور پاک څومره لوی شان نو د هغه د مخه د هغه د کلي د هغه د ګاونډیانو د انصارو او د مدینې عزت او قدر نو حج کې د یو فایده دا ده چې مدینې شریفې ته ولاړ شي دا سعادتونه به حاصل خدای م ټول سره زما بیا بیا بوځي او خدای دې د هغې د آداب نصیب او که را باندې پکې څه بیادبي شي الله دې معاف او اخري او ټکې ده من صبر علی لوانها چې چا د مدینې په بیمارۍ او په تکلیف صبر وکړه حضور پاک وایي قیامت پر ورځ به زه دله ګویم کوم سفارش به کوم چې بیمار شی دی ګټه شو دویمه خبره نو بیا به دې باندې پوره تفصیل ده وروسته وکړم خو نن به دونه وویم غالبا نن اومه ورځ محرم که نه چېرې شپږمه سرکاري نو چې شپږمه ده نو اومه اتمه نهمه دا نهې ورځ نهې ورځ د محرم لسمه راځي دا شورې لسم دا نهې ورځ دې کې به څه کوو حضور پاک فرمایي چې دا بهتره میاشت د رمضان نه پس دا میاشت یو شو دویم څه دي دویم دا دي چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې پر ورځ چا روژه ونیوله د یو کال تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف یکفر الله عنه السنه چې کوم قبلها مخکې کال دی د یو کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي د یو کال روژه به نیسي انشاءالله دا د عاشورې ورځ مخکې روژه فرض وه خو چې د رمضان روژې فرض شوې نو فرضیت یې منسوخ دی او استحباب او مسنونیت یې اوس هم شته مستحب ده او حضور پاک همیشه د عاشورې روژه نیولې صرف دونه فرمایلی لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسعه که آینده کال ته پاتې شم نهمه به ورسره نیسم نو زموږ علما لیکي که یوازې لسمه څوک نیسي هم جایزه ده خو ناغوره ده مکروه تنزیهي ورته حرامه نه ده ځکه حضور پاک ټول عمر یو عمل کړی هغې ته حرام نه شوي او حضور پاک کو تمنا کړی ده وی که آینده کال پاتې شم نهمه به نیسم دا نه چې ګنې یوازې لسمه کې ګناه ده مکروه تنزیهي یعنې ناغوره ده بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي دواړه ورځې او که نهمه ني لسمه یو لسمه ونیسه زموږ شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه فرمایي وی بهتره دا ده چې درې ورځې روژې ونیسي نهمه لسمه یو لسمه هغې نه لاندې بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي هغې نه لاندې دا ده چې لسمه او یو لسمه ونیسي هغې نه لاندې دا ده چې یوازې لسمه ونیسي نو کوشش وکړئ د حضور پاک ارمان او تمنا دا وه و هغې کال ته پاتې نه شو چې وي نهمه به ورسره نیسم نو څو ورځې روژې به نیسئ که خیر انشاءالله نهمه او لسمه یعنی د ګل دروازې او د نهې ورځې راتلونکې په دې لکه تاسو ته ویم او زنانو ته دا خبره ورسوئ ښه زنانه په دې سیزونو کې په دې روژو کې او په دې نیکو اعمالو کې تکړه دي دا دوه شي درېیم به څه کوو درېیم یو حدیث دی وان کان فیه کلام حدیث ته کمزوری دی لیکن فضایلو کې زموږ علما وایي چې حدیث کمزوری ضعیف حدیث پیدا ورکوي ادا چې حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته چې چا د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ کوم د سره نفقې دی ورکوي په هغې له فراخه روزي ورکړه ټول کال به الله پاک دله فراخه روزي ورکوي نو په کور کې تا سره ښځه د لونه دي او بچي دي
نوکران دي همسایگان وغیرہ دیله په اشورې په ورځ پراخه روزي ورکړئ او تاسو به په خیري د قربانۍ غوښې سمبال کړي انشاءالله. ما ته پته فرجونه ډک دي ډک هم کاڼې کړي دي کاڼې کړي او دې ورځو او خلکو پکې قسم خبرې رسېږي. ما ته چا وایي چې باندې خلک وایي چې د اشورې په ورځ به د قربانۍ غوښې بچې ولا ورکړي. مې دا د نوې فارموله راوویسته. قربانۍ غوښې خو بهتره دا ده چې درې ځایه کې یو ځای په خپله وخورئ، یو ځای رشته دارانو له، یو ځای فقیرانو له. که ساتي ګناه پکې نشته. ولې؟ ثابت دی، حدیث کې ثابت دی چې صحابه به د قربانۍ غوښې وچولې او چې وچوي یې میاشت په 2 میاشتې پسې خوري. هغه زمانه کې وچولو او دې زمانه کې خدای فرجونه درکړي. هغه مې مکو بجلی پورې ټولوالی یې په لومړو کې به اورېدلې وایي چې ځینې خلکو فرجونه نه کړي کې به بجلي ده وایي دې خلکو به 15 شپېته دړی کړل دې ویډیو معنا پسې کول او هغه ټولې غوښې دغه ته غورځولې دي مکبانو مایانو ته. بهر کې که چا غوښه ایښودي ګناه پکې نشته، ګناه پکې نشته. صحابه وچول کړي ده غوښه. نو دغه ورځ په 10مه ورځ د عاشورې 10مه ورځ ده. نو په خپل اهلویان فراخه روزي ورکړئ، ډېره ورکړئ، ښکلې ورکړئ، فروټ پرې وخورئ. نو الله به غون کال درته روزي فراخه کړي. هلکه د دې حدیث نه د اکثر طالبانو د مسایل مستنبطه د دې حدیث نه فایدې راوباسه. د دې حدیث نه زه دا فایده طالبانو ته وایم ګورې دې کې یو فایده دا ده که بچو له دې فراخه روزي ورکړه نو خدای به دې مالدار کړي. ځکه چې ټول کال خدای فراخه روزي درکوي نو خدای به دې مالدار کړي. او حضرت سفیان چې د حدیث راوي دی هغه وایي ما پې عمل وکړو وایي چې څنګه حضور پاک فرمایلو هغسې مې خبره ومنده. لیکن یو دویمه خبره دې څه معلومېږي ادا چې خدای پاک به دې آینده کال محرم ته رسوي وجني به دې نه مړکۍ مړکېږې به نه. ولې؟ چې رزق در باندې خدای پراخه کوي خو په دنیا کې پراخه کوي دا نه چې تا قبر ته بوځي. نو چې حضور پاک فرمایي چې یو راتلونکي کال به دې روزي پراخه کړم، راتلونکي سایر باقي کال به روزي پراخه کړم نو خو جرم خدای درکوي. طالبانو ته دا ټکي وایم د دې نه دا معلومېږي چې خدای به ژوند هم درکوي، خدای به دې وجني نه ژوند به درکوي. نو خپل بچو ښځه او وړو له ښه ښکلې فراخه روزي ورکړه. دا نه چې کټوۍ کې غوښه پخه کړې او د کټوۍ په غاړه کښېنې او بوټي ترې راوباسې او خورې، بوټي راوباسې او خورې او ښوروا پاتې دي او ورته راشه مردارې دا به دې بچو دې ښه امین دا لوبې کوي، امین دا لوبې کوي. ښه چې دې وخورې هغه چې نواړه بوټي بوټي پاتې شي هغه کور بیبي ته ورور ته وایي دا تاسو وخورئ، ښه شی به په هغوی خورئ که خیر انشاءالله او انشاءالله. او باقي د عاشورې متعلق څه خبرې اترې دي خبره د آینده جمعه کې وکړم انشاءالله. بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دعاګانې غواړي چې چا هم دعا غوښتې ده. چا ما ته په ټیلیفون هم نن پرونه داسې ټیلیفونونه بعضې دوستان کوي چا خطونه رالیږلي دي. الله چې چا هم د دعا تقاضا کړې ده الله هم درته معلوم دي، د هغې دعاګانې درته معلومې دي. خدای ولې ته ولیدي د قاسم خیلو د کندیره په دلبي خور وفات شوې ده. الله دې مغفرت نصیب کړي، وارثانو له دې الله صبر ورکړي. او په موضوع کې د بزرګ مولوي صاحب زوی وفات شوی بلکل دې پرون تو عالم ته نیمه وایي تاسې جیبه لکو یا بزرګ مولوي صاحب راته وایي د شلو یا 18 کالو تقریبا وی د قرآن شریف حافظ اوسه کالې ده ورکو وی د جمعې په شپه به هره شپه قرآن شریف ختمه ما سره به هغه ذکر وکړم مجلس ذکر د هغې نه پس به لا پېشمني پورې به قرآن شریف ختم او وی داسې روژې به یې نیوې مامې دې شاه صاحب خدای پاک ډوډۍ سیاست ورکړي وی شاه صاحب وی چې زموږ طالبان یې ټول په روژو راوړي خدای پاک دې وبخښي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د وینیا مې بیماره ده خوراک نشي کولی او نه سوځېدلی شي الله دې ورله روغ صحت ورکړي الله دې شفا تو حسین لکم دې الله دې ورله مغفرت نصیب کړي الله یې دا فرض علي حیدر بچا زیم والی اب بیمار الله دې ورله روغ صحت ورکړي الله یې شفا زموږ
دا میا سره بیمار دي نورم بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه الله ټول له روغ صحت او شفا خدای چې چاته څه مشکلات او پریشانای دي الله مشکلات او پریشانای ور خوشاله باندې بدل کړي یا الله ته زموږ راضي شي یا الله زموږ راضي شي یا الله د محرم د روزو د نیولو توفیق زموږ نصیب کړي الله زموږ روزي فراخه کړي خدای روزي دا سوال کول شي ښه ځکه حضور پاک د دې طریقه مونږ ته ښوولې ده خدای زموږ روزي پراخه کړي زموږ د بچو روزي پراخه کړي دوکې چې د چا اولاد ني الله نارینه اولاد ورکړي او که د چا لوڼه وي خدای نارینه اولاد ورکړي الله زموږ د بچو لوڼو زموږ دوستان او د هغوی اولاد دی کې د نارینه اولاد نه ډک کړي زموږ بار ملک ډېر مسافر دي ما سره رابطې کوي ډېر غریبانان بعضې په مشکلاتو کې دي قرضداري دي څومره مسافر دي بعض ملکونو کې الله دې د خیر او د برکت به نصیب کړي په څو قرضداري قرضونه خلاص کړي او خدای دې فراخه روزي نصیب کړي د خپل وطن خوشحاله نصیب نصیب کړي او یا الله چې څومره دوستان د لرې لرې ځای زموږ د جومات ته راځي مانځل په یو یو قدم مجرونه او برکتونه خدای چې چا د څه ډېر شرونه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بد نظرو د بد نظرونو وساتي الله زموږ د ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي الله د دې وطن هم حفاظت وکړي د دې وطن د مسلمان هم حفاظت وکړي خدای دا وطن هم د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړي خدای زموږ کشر ټول دا بچي د ګمراهۍ نه وساتي او په دې فیسبوک کې څه ګناه څوک هم کوي خدای د هغې ګناه د توبې توفیق ورکړي او د نورو نه الله وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين